તો એક સપ્તાહમાં ફરી એકવાર જનાદેશ આવી રહ્યો છે। સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં પરિણામ આવવાના ફરી શરૂ થઈ ગયા છે અને હાલ જે પરિણામો સામે આવી રહ્યા છે જેમાં ભાજપ સતત આગળ ચાલી રહી છે, ત્યારે નગરપાલિકાની અપડેટ શું કહી રહી છે જાણીશું સહયોગી અંકિત પાસેથી। અંકિત, ઓવર ટુ યુ। કૃષ્ણા, 399 બેઠક જે નગરપાલિકાની છે તેના પરિણામો આવી ચૂક્યા છે અને 331 બેઠકો પર ભારતીય જનતા પાર્ટી હાલ આગળ ચાલી રહેલી જોવા મળી રહી છે। પોરબંદર નગરપાલિકા વોર્ડ નંબર 1, 2 અને 4 માં ભારતીય જનતા પાર્ટીની જીત થઈ છે, તો બીજી તરફ નડિયાદ નગરપાલિકા વોર્ડ નંબર 9 માં ભારતીય જનતા પાર્ટીની જીત થયેલી જોવા મળી રહી છે। રાજપીપળા નગરપાલિકા વોર્ડ નંબર 1 માં અપક્ષની જીત થયેલી હાલ તો જોવા મળી રહી છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી સતત આગળ ચાલી રહી છે। બીજી તરફ અપક્ષે પણ પોતાનું ખાતું ખોલાવ્યું છે। ડભોઈ નગરપાલિકા વોર્ડ નંબર 1 માં ભારતીય જનતા પાર્ટીની આખી પેનલ છે જેની જીત થઈ છે। ધોળકા નગરપાલિકા વોર્ડ નંબર 1 માં 3 ભાજપ અને 1 જે બેઠક છે તે અપક્ષના ફાળે ગયેલી અહીંયા જોવા મળી રહી છે। કલોલ નગરપાલિકા વોર્ડ નંબર 7 માં ભારતીય જનતા પાર્ટીની જીત થયેલી અહીંયા જોવા મળી રહી છે। अन्य जो बैठक की बात करिए, नगरपालिका में सतत भारतीय जनता पार्टी लीड मेळवी रही है। ऊंझा नगरपालिका में वोर्ड नंबर 1 में भारतीय जनता पार्टी की जीत थई है। ऊंझा नगरपालिका में जीत थई है। तो बीजी तरफ करजण तालुका पंचायत की सामरी बैठक पर भारतीय जनता पार्टी की जीत थई है। व्यारा नगरपालिका वोर्ड नंबर 1 और 2 बंने में भारतीय जनता पार्टी की जीत थયેલી જોવા મળી રહી છે। બીજી તરફ સુરેન્દ્રનગર की बात करिए, नगरपालिका वोर्ड नंबर 1 और 7 में भारतीय जनता पार्टी की जीत थई है। सतत लीड मेळवी रही है भारतीय जनता पार्टी। आणंद तालुका पंचायत की आसोदर और अडास बैठक अहीं कांग्रेसे जीती है। पेटलाद तालुका पंचायत की बामरोली बैठक पर पण कांग्रेसे पोतानी जीत नोंधावी है। बीजी तरफ वाघोडिया तालुका पंचायत की गोरज जे बैठक है त्यां भारतीय जनता पार्टी की जीत थई है और आ साथे जे नगरपालिका में आंकड़ो है ते भारतीय जनता पार्टी 336 पर पहुंच्यो है। डोलवण तालुका पंचायत की अंतापुर बैठक के ज्यां कांग्रेस की जीत थई है। बीजी तरफ सोनगढ़ तालुका पंचायत की भीमपुरा बैठक के ज्यां पण कांग्रेस पार्टी की जीत थયેલી જોવા મળી રહી છે। संखेड़ा तालुका पंचायत की मांजरोल बैठक के ज्यां भारतीय जनता पार्टी जीत नोंधावी है। बीजी तरफ करजण तालुका पंचायत की सायर बैठक के ज्यां भारतीय जनता पार्टी की जीत थયેલી हाल तो જોવા મળી રહી છે। ओवर टू यू कृष्णा। बिल्कुल, तो हाल जो परिणामों सामे आवी रह्या छे तेना पर आपणे विश्लेषण करीशुं, चर्चा करीशुं। अपनी साथे गेस्ट पेनल में जोड़ाई गया है संजीव मेहता भाजपमांथी जोड़ाई गया है, राजकीय विश्लेषक अपनी साथे महेश पंड्या जोड़ाई गया है और कांग्रेस मांथी गीता पटेल जोड़ाई गया है। सीनियर सहयोगी केतन अपनी साथे केतन जोशी जोड़ाई गया है। सौथी पहला संजीव भाई आपने पूछीए 2015 में जे परिणामों सामे आव्या हता जेमां भाजपने चोक्कसपणे फटको लाग्यो हतो अने अनेक परिबळो जवाबदार हता, परंतु हालना प्रारंभिक परिणामों जे सामे आव्या छे चोक्कसपणे भाजप माटे हरखावाना छे। बहु साची बात है कि 2015 ની અંદર आ कांग्रेसनी परंपरागत शैली मुजब गुजरातने जुदी जुदी ज्ञातिओं वेचवानुं जे मोटुं षड्यंत्र ऊभुं कर्युं, जेने लोकोए भले निष्फळ बनाव्युं पण કેટલીક અસરો એ વખતે થઈ ગઈ। એક બાજુ હાર્દિક પટેલને લાવ્યા, એક બાજુ જિગ્નેશ મેવાણીને લાવ્યા, ત્રીજી બાજુ અલ્પેશભાઈ ઠાકોરને લાવ્યા, પણ અલ્પેશભાઈ ઠાકોર સમજી ગયા કે ભાઈ આ તો ગુજરાતને બરબાદ કરવા માટે કોંગ્રેસ આગળ આવી રહી છે, એટલા માટે ભાજપના રસ્તે ફરી વિકાસના રસ્તે ચાલી ગયા। પણ પેલા લોકો હજી પણ ત્યાંના ત્યાં છે, એ એકલા રહી ગયા અને નીચેથી બધો માસ પાછો ભાજપ સાથે આવી ગયો। એટલે આ ચૂંટણીની અંદર એ કોઈ પણ ધુપ્પલ નથી અને માત્ર વિજયભાઈના વિકાસનો આ વિજય થઈ રહ્યો છે। કારણ કે સરકાર ગીતાબેન પાસેથી આનો કાઉન્ટર આપણે આન્સર લઈ લઈએ। ગીતાબેન, 2015 માં પરિણામો સામે આવ્યા હતા, શરૂઆતી પરિણામો જે સામે આવ્યા છે પુનરાવર્તન થતું નથી દેખાઈ રહ્યું। जो कांग्रेसे क्यारेय ज्ञातिनुं राजकारण कर्युं ज नथी। ज्ञातिने अलग अलग विभागोमां वहेंचवानुं काम हमेशा भारतीय जनता पार्टीनुं रह्युं छे। अमे क्यारेय ज्ञातिनुं राजकारण नथी कर्युं। 2015 में जे समाज पोतानी मांगणी लईने रोड पर निकळ्यो हतो अने जे अत्याचारो कर्या, जे दमनो कर्या, जे 14 युवानोने जे गोळीए धरबी दीधा एनुं परिणाम जे एमने भोगवવું પડ્યું હતું, પણ જ્ઞાતિનું રાજકારણ ક્યારેય कांग्रेसे कर्युं ज नथी। एटले भाई जे कही रह्या छे ए वात तद्दन खोटी छे अने अत्यारनी जे परिस्थिति हूँ जे खुश थईने जे वात करी रह्या छे के अल्पेशभाई ठाकोर समजी गया अने बीजा नथी समजवा, एटले एमनुं जे कहेवानो भावार्थ हूँ समजी रही छुं साची रीते। पण जे नगरपालिकानुं इलेक्शन छे त्यां भाजपनो दबदबो रह्यो छे, पण गामडाओनी अंदर आज पण कांग्रेस छे अने हूँ मानुं छुं त्यां सुधी मतदान जे तरफी थयुं होय पण मुद्दाओ तो त्यांना त्यां ज छे। 25 वर्षथी जे गामडाओ અત્યારે જે પરિસ્થિતિમાં આજ પણ એક પરિસ્થિતિમાં ગામડાઓ જીવી રહ્યા છે, વાતો કરશે વિકાસની યોજનાઓની પણ પહોંચી નથી। ચર્ચાને આગળ ધપાવીશું। આપણી સાથે સુરતથી આઝમ સાલે જોડાઈ ગયા છે, તો મહેસાણાથી કલ્પિન ત્રિવેદી જોડાયા છે। સૌથી પહેલા આઝમ આપની પાસે આવીએ। આપણી સાથે અપક્ષના ઉમેદવારો જે છે વિજેતા થયેલા, શું કહી રહ્યા છે તેઓ?
જે આપણા સાથે સુરતના કીમ 2 અપક્ષના ઉમેદવાર જે જીત મેળવી છે તેમના સાથે આપણે વાત કરીને જાણીશું. સંધુભાઈ, તમે અપક્ષમાંથી ફોર્મ ભર્યું હતું, તમારી જીત થઈ ગઈ છે, શું કહેશો? આ જીત થઈ છે એની પાછળનું કારણ એ છે ભાઈ કે સૌપ્રથમ તો ચૂંટણી પ્રક્રિયા જે શરૂ થઈ અને મોવડી મંડળે જે ટિકિટની ફાળવણી કરી એની અંદર મૂળ કાર્યકરોનો અસંતોષ હતો ફર્સ્ટ તો, અને સેકન્ડ થિંગ કે અમારા કીમ ગામ ખાતે જે કંઈક કામ થઈ રહ્યું છે પંચાયત દ્વારા કે તાલુકા પંચાયત દ્વારા એની અંદર પબ્લિકને કોઈ સંતોષ નથી, જેના કારણે દરેક મતદારોએ થોડો આ રીતે વિરોધ કર્યો અને એમાં મને એવું કીધું કે ભાઈ આપણે કશું કરવું જોઈએ, તો કે ભાઈ તમે આ રીતે ઉમેદવારી કરો, અમે તમારી સાથે છીએ. અગાઉ તમારા ત્યાં કઈ પક્ષનો ઉમેદવાર જીતો હતો? અગાઉ બીજેપીના પક્ષનો જે ઉમેદવાર હતો, હું પોતે પણ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી સ્ટાફના સમયથી હું બીજેપીનો જ માણસ છું, પરંતુ અમુક સંજોગોના કારણે સૈદ્ધાંતિક મતભેદ અને યુવાનોના જે કામો નથી થતા અને યુવાનોને કોઈ સાથે નથી રાખતું અને ગામમાં અસંતોષ, એના કારણે મારે ઉમેદવારી કરવી પડી છે. તમારી સામે છે કે આ છે અપક્ષ ઉમેદવાર જે પહેલે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જ હતા, પરંતુ ટિકિટ ના પડતા અપક્ષ ઉમેદવારી કરી હતી અને અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે જીતીને બહાર આવ્યા છે. જી આઝમ જોડાયેલા રહેશો આપણી સાથે. મહેસાણાથી કલ્પિન ત્રિવેદી પણ જોડાયા છે. કલ્પિન, આપ જે સ્થળે ઉપસ્થિત છો, હાલ શું અપડેટ મળી રહી છે ચૂંટણીને લઈને, પરિણામોને લઈને, અને કેવો માહોલ? ખાસ ક્રિષ્ના, વાત જો કરીએ તો મહેસાણા નગરપાલિકાનું મતદાન છે, મતગણતરી છે તે અહીંયા ચાલી રહી છે. દ્રશ્યો બતાવવા માંગીશ કે જે સમર્થકો છે તે પણ અહીંયા આવી પહોંચેલા દ્રશ્યોમાં જોવા મળી રહ્યા છે. બીજી તરફ વાત કરીએ તો 11 વોર્ડની એ જે મતગણતરી છે તે અહીંયા કરવામાં આવી રહી છે. અને મહત્વની વાત એ છે કે વોર્ડ નંબર 1ની જે ગણતરી છે એની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીના 4 ઉમેદવાર આગળ ચાલી રહ્યા હોવાની વિગતો છે તે સામે આવી રહી છે. ઈવીએમની ખાસ જે બેલેટ પેપરની વાત કરીએ તો બેલેટ પેપરની ગણતરી ટૂંક સમય પહેલા પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે અને હવે ઈવીએમ થી ગણતરી જે છે તે શરૂ થઈ છે. એટલે હાલ ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે સમર્થકો છે તે સમર્થકોની અંદર હાલ ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે આ તમામ જે ગણતરી છે તે ચાલી રહી છે તેમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે ઉમેદવારો છે વોર્ડ નંબર 1ના તે આગળ ચાલી રહ્યા છે અને એ આગળ ચાલતાની સાથે જ બહાર જે સમર્થકો છે તે સમર્થકોની અંદર પણ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. આપણે આ દ્રશ્યો બતાવવા માંગીશ કે મહેસાણાના આ દ્રશ્યો છે કે ત્યાંથી જો સમર્થકોને કાબુમાં રાખવા અને કંટ્રોલમાં રાખવા માટે પણ પોલીસ દ્વારા જે ખાસ વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. બે જે સ્થળ નક્કી કરાયા છે એ સ્થળ પર માત્ર એજન્ટ જે ચૂંટણી અંદર જે મદદગારીની અંદર એજન્ટો હોય છે તેમને જ માત્ર પ્રવેશ મતદાન ખાસ મતગણતરી કેન્દ્ર પર આપવામાં આવી રહ્યો છે. અને બીજી તરફ સમર્થકોનો જે જમાવડો છે તે અહીંયા જોવા મળી રહ્યો છે. ફુલહાર સાથે જે સમર્થકો છે આવી પહોંચ્યા છે. અન્ય રાજકીય પાર્ટીઓના ખાસ ભારતીય જનતા પાર્ટી હોય કે પછી કોંગ્રેસ હોય, આ બંને પાર્ટીઓના જે સમર્થકો છે તે પણ અહીંયા આવેલા જોવા મળી રહ્યા છે. વાત એટલા માટે છે કે વોર્ડ નંબર 1ની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીના 4 ટૂંક જ સમયની અંદર સત્તાવાર રીતે ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવશે. જી કલ્પિન, ફરી આપની પાસે આવીશું તો તાલુકા પંચાયતના પરિણામોને લઈને શું અપડેટ મળી રહી છે, જાણીએ સહયોગી અંકિત પાસેથી. બિલકુલ કૃષ્ણ, તાલુકા પંચાયતના અપડેટની વાત કરી લઈએ તો જિલ્લા પંચાયતમાં જે પ્રમાણે ભારતીય જનતા પાર્ટી લીડ મેળવી રહી હતી તે જ રીતે તાલુકા પંચાયતમાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી લીડ મેળવી રહી હોય તેવું જોવા મળી રહ્યું છે. ધોળકા તાલુકા પંચાયતની બદરખા બેઠક કે જ્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની જીત થઈ છે. પાવી જેતપુર તાલુકા પંચાયતની જેતપુર 1 બેઠક પર કોંગ્રેસની જીત થઈ છે. ટોટલ 388 બેઠકો છે તાલુકા પંચાયત કે જ્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની જીત થઈ છે. મોરવા હડપ તાલુકા પંચાયતની બામણા બેઠક પર ભારતીય જનતા પાર્ટીની જીત થયેલી જોવા મળી રહી છે. નડિયાદ તાલુકા પંચાયત કેરિયાવી બેઠક કે જ્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની જીત થયેલી જોવા મળી રહી છે. દસક્રોઈ તાલુકા પંચાયતની નાચ બેઠક પર ભારતીય જનતા પાર્ટીની જીત થઈ છે. સતત આ આંકડો વધી રહ્યો છે. મહેમદાબાદ તાલુકા પંચાયતની દેવકી વણસોલમાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીની જીત થયેલી હાલ તો સામે આવી રહી છે. અન્ય એક તાલુકા પંચાયતની વાત કરી લઈએ તો મહુધા જે તાલુકા પંચાયતની ભૂમસ બેઠક છે ત્યાં કોંગ્રેસની જીત થયેલી જોવા મળી રહી છે. માણસા તાલુકા પંચાયતની બિહાર બેઠક કે જ્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જીત નોંધાવી છે અને આંકડો જે છે તે 392 પર પહોંચ્યો છે. કોંગ્રેસ 125 તાલુકા પંચાયત પર જીત મેળવી છે. કોંગ્રેસ MLA અશ્વિન કોટવાલના પુત્રની હાર થયેલી સામે આવી રહી છે. વિજયનગર તાલુકા પંચાયતની ચીઠોડા બેઠક પર તેમની હાર થયેલી જોવા મળી રહી છે. અન્ય તાલુકા પંચાયતની વાત કરીએ, જિલ્લા પંચાયતની વાત કરીએ, પંચમહાલ જિલ્લા પંચાયતની આંબલી બેઠક પર ભારતીય જનતા પાર્ટીની જીત થયેલી જોવા મળી રહી છે. સતત આંકડો વધી પણ રહ્યો છે. ફરી એકવાર આપને જણાવી દઈએ, કોંગ્રેસના MLA અશ્વિન કોટવાલના પુત્રની હાર થઈ છે. આપને જણાવી દઈએ કે ભારતીય જનતા પાર્ટી હોય, કોંગ્રેસ હોય, તમામ જે પક્ષો છે તેમણે એડી ચોટીનું જોર લગાવ્યું હતું તમામ બેઠકો કબજે કરવા અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની રણનીતિ ક્યાંક ને ક્યાંક સફળ થઈ રહેલી અત્યારે તો જોવા મળી રહી છે. કોંગ્રેસ
ઓછી બેઠકો હાલ તો જીતી રહેલું સામે આવી રહ્યું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી સતત બેઠકો પર લીડ મેળવી રહ્યું છે. ભુજ નગરપાલિકાનો વોર્ડ નંબર 1 છે તે કોંગ્રેસનો ગઢ માનવામાં આવે છે અને કોંગ્રેસે ફરી એકવાર આ ગઢ છે તે જાળવી રાખ્યો છે. કોંગ્રેસની આખી પેનલ છે તે વિજેતા થઈ છે. આપણી સાથે કોંગ્રેસના ઉમેદવારો છે તેમની સાથે વાત કરશું. મહેબૂબભાઈ, સૌથી પહેલા તો પહેલી વખત તમે ચૂંટણી લડ્યા, શું પડકાર હતા અને જે રીતે જીત થઈ છે, કોની જીતનો શ્રેય કોને આપશો? સૌથી પહેલું તો હું આભાર માનીશ કે મારા વોર્ડ નંબર 1ના મતદાતાઓનો, કારણ કે તેઓ આવા તડકામાં લાઇનમાં ઊભા રહી ને તેમનું એ ઋણ ચૂકવ્યું છે અને એ ઋણ અમે એમનું કામ કરીને ચૂકવશું અને આગામી દિવસોમાં અમારા વિસ્તારોમાં સતત સારા કાર્યો થાય એવા અમે પૂરો પ્રયત્ન કરશું. ખાસ કરીને વોર્ડ નંબર 1માં અનેક સમસ્યાઓ છે, શું કયા મુદ્દા છે જેને તમે પ્રાથમિકતા આપવાના છો? હવે અમારી પ્રાથમિકતા પહેલો તો વરસાદી પાણીના નિકાલ, જે વર્ષોથી આ વિસ્તારમાં પાણી ભરાઈ રહે છે. રેલવે તરફથી જે બ્રિજ બનાવવામાં આવ્યા છે, ખારી નદી રોડ, મોટાપી રોડ અને આશાપુરા નગર, જેમાં કાયમી પાણી ભરાઈ રહે છે, અમે સતત પ્રયત્ન કરી આનો નિકાલ અને નિવેડો લાવશે. હતા કોંગ્રેસના ઉમેદવાર જેઓ કહી રહ્યા છે કે તેમે આ ગઢ જાળવી રાખ્યો છે, સાથે લોકોના જે સમસ્યાઓ છે તેના ઉપર તેઓ આગામી દિવસોમાં કામ કરશે. કેમેરામેન વિજય ભરવાડ સાથે અલ્પેશ ગોસ્વામી, સંદેશ ન્યૂઝ, ભુજ. જે પ્રારંભિક પરિણામો સામે આવી રહ્યા છે અને આ પરિણામોમાં ભાજપનો ભગવો લહેરાતો દેખાઈ રહ્યો છે અને કોંગ્રેસને ક્યાંક ને ક્યાંક ફટકો પડી રહ્યો છે, કારણ કે તે પુનરાવર્તન કરવામાં નિષ્ફળ જતી હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. આપણે સહયોગી કેતન જોશી જોડાઈ ગયા છે. કેતનભાઈ, જે રીતે પરિણામો સામે આવી રહ્યા છે, શરૂઆતી ટ્રેન્ડમાં ભાજપ આગળ ચાલી રહી છે, એટલે 2015માં જે પરિણામો આવ્યા હતા, ભાજપ તો ચોક્કસપણે પરિવર્તન લાવવામાં સફળ રહી, પરંતુ કોંગ્રેસ પુનરાવર્તન કરવામાં નિષ્ફળ રહી. બિલકુલ, જો અને ભાજપનો આપને આપી રહ્યું છે ને અત્યારે આ સેકન્ડના લેટેસ્ટ અપડેટ જોઈએ તો ભારતીય જનતા પાર્ટી છે એ ખૂબ આગળ નીકળી ગઈ છે અને કોંગ્રેસ છે એ હજુ ખાતું ખોલાવવાની સ્થિતિમાં છે. આપણે દર્શકોને બતાવી દઈએ કે પાલિકા પંચાયતના શરૂઆતી ટ્રેન્ડમાં ભાજપ છે એ આગળ છે. કુલ 31 જિલ્લા પંચાયતમાંથી 20 જિલ્લા પંચાયતમાં ભાજપને સરસાઈ મળી છે. મતલબ કે જે પ્રમાણે ગઈ ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ પાસે હતી એટલી જિલ્લા પંચાયત ટ્રેન્ડમાં અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે છે. 161 જિલ્લા પંચાયતની સીટ પર કમળ આગળ છે. 32 સીટ પર કોંગ્રેસને લીડ મળી છે અને નગરપાલિકાનો ટ્રેન્ડ જોઈએ તો ભાજપ 306 બેઠક ઉપર આગળ છે અને નગરપાલિકામાં 41 બેઠકમાં કોંગ્રેસને લીડ મળી છે. એટલે કે એવું કહી શકાય કે કોંગ્રેસને જેટલી સીટ મળી છે એના કરતાં 3 થી 4 ગણી સીટમાં કાં તો ભાજપ છે એ આગળ છે અને અમુક જગ્યાએ જીતની નજીક સરકી રહી છે. તો કલ્પના આપણે એવું ચોક્કસપણે કહી શકીએ કે 2015માં જે સિનારીઓ હતો એનાથી ઉલટું અત્યારે જોવા મળે છે.